Okay, dear students, once again, good morning to all. So, welcome to object-oriented and modeling and design patterns. So, today, once again, I am going to continue my discussion related to the module 2. So, today I am going to discuss interaction model. Okay. So, under this interaction model, the first one is a use case diagram. So, what is the use case diagram? And the second category is a sequence diagram. And the third one is an activity diagram. So, what is actually a use case diagram? Use case diagram under A. So, it focuses, okay, it focuses on the functionality system. Andre, if you consider any actor in the sense any user, how he behaves, what kind of operations he can perform with respect to the given system will be taken as a use case. For example, if you are a customer of a bank and if there is a machine called as a ATM, so ನೀವು ಆ ATM ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಬಿಟ್, so we are going to withdraw the money, so that is the first one, first use case. Second, you can check the balance, okay, so that is a second interaction. Then you can generate a mini statement, that is a third type of a use case. Can change the pin, that is a fourth type of a use case. Can generate green pin, the fifth type of use case. Means, so if you consider any actor, the type of operations he can perform with respect to a system will be considered as a use case. Similarly, if a repair technician will come, he will repair the machine, so repair will be taken as a the use case with respect to repair technician. Next, the sequence diagram, it shows the objects that interact with the time sequence. So there are two dimensions, vertical dimension and horizontal dimension in sequence diagram. The vertical dimension always represents the lifeline of the object. On the other hand, if you consider the horizontal line, it indicates the messages exchanged among the objects. Similarly, we have an activity diagram. So activity diagram, it elaborates important processing steps. Okay. Now, if you take the use case models, okay, so these are the different the aspects which are associated with a use case model. The first one is an actor. Actor andre yaru andre the user who is going to use the system. For example, a direct external user of a system will be taken as an actor. Next, there may be another system which is interacting with the given system, can be also considered as an actor. For example, traveler, agent, airline, for a travel agency system. So if you consider a system called as a travel agency system, the different type of actors involved are traveler. Similarly, agent, obro agent irtare. Adhe tara airlines, they are also some of the actors. So an actor can be a person, an actor can be another system or any other device also. An actor has a single well-defined purpose. Every actor has a clear purpose or an objective. Okay. Similarly, if you consider another system here, okay, consider a coherent functionality that can be provided with respect to a vending machine. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ machine ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ vending machine. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, vending machine ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, it is a device. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? When you eject some adequate amount of currency or money into the device, it will eject a particular commodity. It may be a Pepsi can ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು snacks items ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ whatever it is, beverages. Okay, so this is a vending machine. So a customer anta obba bartanala, andre the person who wants to buy some commodities from the vending machine is a customer. Okay, a customer considered as an actor. Okay, customer can be considered as an actor. So buy a beverage will be considered as a what? It's a use case. So buy a beverage will be taken as a use case. Okay, I will admit some students. Okay, fine. Now, if you take use case, so a customer is considered as an actor, and vending machine will be taken as a machine, and buy a beverage. So this is one type of a particular a course of action or an operation a customer is performing with respect to the vending machine. Okay, so dear students, if somebody is waiting, let me know. Okay, you just inform me, I will allow them. Fine. So next,
if you consider a same machine, vending machine, a repair technician can be also considered as an actor. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಷಿನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಎರರ್, ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಡಿವೈಸ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಿಪೇರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, so a repair technician, what kind of use case he can perform with respect to a vending machine? Can anybody tell me? So the italicized sentence is a use case. Yenappa adu? So what is the use case a repair technician can perform with respect to a vending machine? Idiyen odi nodana. It is nothing but a scheduled maintenance alva. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಆ ರಿಪೇರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? Yes, students, I'm audible. Can you see the PDF? Yes, are you there? Yes, students, can anybody give me the reply? Are you there? Hello? Yes, students, I am audible. Hello? Dear students, I am audible. Yes, sir. Okay. So now, this scheduled maintenance will be considered as one of the use case with respect to the repair technician. Now, you take the diagrammatic representation of all. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. So this is the concept what we have to draw in a diagram. So these are the use case. Nodi, first one is a buy beverage. Second one is a perform scheduled maintenance. Make repairs is a third use case. Load items is a fourth use case. Now we will consider the actors involved in each use case. First one is a buy beverage. So beverage na purchase ಮಾಡುವಂತ actor ಯಾರು? Is always a ಕಸ್ಟಮರ್. ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾತ್ರ ಬೈ ಮಾಡಕ್ತಾನೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಈ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎ ರಿಪೇರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್. ಸೊ ರಿಪೇರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಕ್ ರಿಪೇರ್ಸ್. Make repairs is another use case, and once again it will be executed by the repair technician because he is also responsible for maintenance and as well as repair work. Okay, now load items. If all the commodities inside the device is exhausted, ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅವಾಗ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So a stock clerk will be taken as an actor with respect to the load items use case. Now this is the diagrammatic representation of a use case. See, the actor symbol is like this, a stick diagram, and use case will be represented in the form of an ellipse. Okay. Now the vending machine. So this is the entire use case diagram. So vending machine. Now if you consider the customer as an actor, so this is the one use case executed with respect to the customer. So that is buying a beverage. Similarly, the two use cases, that is perform scheduled maintenance and make repairs. These two are associated with respect to the repair technician as a another actor. Similarly, if you consider a actor called as a stock clerk. Okay, so stock clerk is responsible for executing the use case, that is load items. So this is the diagrammatic representation of a use case diagram. Okay, so these are some of the guidelines for drawing a use case. Okay, so now if you consider the use cases, there are three variants. ಮೂರು variants ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ is a extend ಅಂತ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ is a generalization. So remember, please be careful. This is an important question. I'm going to ask this question in internals also. Okay, please be careful. So and also in examination point of view, this is also very important question. So they may ask a question like this: define use case. Define use case and
discuss three types of use case relationships. Discuss three types of use case relationships. This internal guarantee. So now, so this is the three types of relationships. The first one is a include relationship. Second one is a extend relationship, and third one is a generalization. Okay. Now we will see one by one. So what is a include relationship? Okay. So example, see here, include, once again it will be represented within a guillemets. Guillemets andre two less than symbols and two greater than symbols. So which represents common behavior. Okay. For example, if you consider here, okay. So see here, a book borrower will be taken as a actor. Then, so extend item and borrow the copy of a book with respect to check. Okay, check for resubmission. So Sir, allow both, ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. if you have to, yes, ಹೇಳಿ ಕಾಯ್ತಿದಾರಾ? Sir, allow ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕಿನ we will take, this is a much more better because clarity issue ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, when you log into your email account, okay, so what is the different type of operations you have to perform with respect to validating yourself? Like validating a password includes one secure session. ಸೊ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ TLS secure session ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. Okay, so you have been entered into a secured network ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಸೊ canarabank.in, SBI.in ಅಂತ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಯು ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇಂಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಲಿಂಕ್, nobody can hack your data ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಎ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ XYZ ಕಂಪನಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಹಣಕಾಸಿನ ಶೇರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆತರ. ಸೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಸೆಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ included inside a validating a password, because once you authenticate yourself, then only you are allowed to perform the trade, and as well as you are allowed to enter into the secure session. So validating password includes both make a trade and secure session. So this is the very good example for include relationship. Okay, here this is another example here, a customer checkout. Okay, checkout ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲೋ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸಂಜಯ್, ನಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಸರ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾರ್ ಮಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮಾಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ನೀವು ಬಿಲ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಮನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಸಬ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಚೆಕ್ಔಟ್. Okay, so this is how the dashed line pointing towards the sub use case includes is a one of the representation for include relationships for use cases. Okay, Yeshu, hello madidini, anybody waiting, let me know. Okay, so next we'll continue with the second one. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ದ ಕ್ಯಾಶ್, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ATM, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ಸ್,
can transfer ನೆಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. So these are the sub includes relationships inside a use case diagram. Okay, ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೂಡ include ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ extend ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. What is this extend? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, book borrower, borrow copy of a book, refuse loan. So refuse loan ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? So ಒಂದು book borrower ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ, he wants to borrow a copy of a book. Okay, so but he is refusing to pay the loan. Okay, so only if you pay the remaining fine amount, then only you are allowed to buy you are allowed to borrow a copy a book. But if you are not paying the fine amount, you are not supposed to buy, to borrow the book. So that is why refusing is one of the extended version of the borrowing a book. Similarly, the second example has been given here. So reserve room. Okay, so reservation, you are making, for example, Oyo rooms ella niಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. So it is nothing but when you are going for outside, okay, outstation ಎಲ್ಲಾರ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So a customer wants to reserve a room, for example Oyo rooms like that. Okay, so extension points ಏನು, additional request after reservation. So after reservation, so reservation ಜೊತೆಗೆ additional ಏನ್ ಬೇಕು, extra ಏನ್ ಬೇಕು. Okay, like that is the extension of the reservation. That is the extension of reservation. Like he may request a coffee machine. Okay, he may needs Wi-Fi facility. Okay, he may need air conditioner. So that is the extension. Basically the process is a reservation, but these are the extra things. He may need a breakfast, he may need a lunch, he may need a coffee machine, he may need his air conditioner, he may need a Wi-Fi router. So these are the additional points. This is the extension of a reservation. So this is how we can use the symbol is once again a dotted line, arrow line pointing towards the basic base use case. That is the extension. Customer request coffee machine is an extension of reservation room. Okay, so that is a second type of relationship called as extends. First one yavado, includes. Second one yavado, extends. Third one is a generalization. Okay, so this is the generalization. So generalization once again. Okay, let me. Okay, here it is. So these are the another examples ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ a patient can perform? He can cancel an appointment, he can make an appointment with respect to a scheduler. That is, making an appointment is an included version of a check patient record. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೊಸ ಪೇಷಂಟ್ ಏನಾರ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಮನಿ, ಬಿಲ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಡೆಫರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡೆಫರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎ ಮನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎ ಬಿಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ, ಅಥವಾ ISI ಏನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಏನಾರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, so that will be paid through the agency, that is the mediclaim. So that is another extended version, that is generalization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So generalization ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Once again, make trade ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, you want to make a business. For example, you want to purchase some stocks related to a company. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನೇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ LIC ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ಇಂದಿರಾ ವಿಕಾಸ ಪತ್ರ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ LIC ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ತಗೋಬಹುದು LIC ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ. ಅದೇ ತರ ಟ್ರೇಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ನ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಟ್ರೇಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ
ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೂಸ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್. ಇದು 3 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಂಬೈನ್, ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲದೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. This diagram is once again a diagram for online stock brokerage system. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, this is a use case diagram for online stock brokerage system. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ XYZ ಕಂಪನಿದು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್. ಅದೇ ತರನೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ, ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದು, ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದ್ಸಲ ಅವನು ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರೆ he can manage his account, he can make a trade, he can include, validate a password. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ which are included inside a secure session. ಸೊ ಮೇಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಶೇರ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 100 ಮೇಲೆ 100 ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ 10,000 rupees ವರ್ತ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is the entire diagram for use case relationships. Remember, this is a 10 marks question. Define use case diagram. Discuss 3 types of relationships of use case diagram. First one is a include. Second one is a extends. Third one is a generalization. So internal significance, please careful. This is not for. So next is all about sequence diagram. Next we shall go for ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 2 ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ? ನೋಡಿ, ಸಿನಾರಿಯೋ ಈಸ್ ಎ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ sequence diagram is nothing but sequence of activities happening inside a system. Activities na ನಾವು diagrammatic represent ಮಾಡ್ತೀವಿ in vertical dimension and horizontal dimension. Okay, so we have a sequence model. So sequence model ಅಲ್ಲಿ there are two standard type of diagrams. One is a diagram and another one is a textual representation. So textual representation is nothing but a scenario. So series of activities, series of events, series of activities are what we can say process which are happening inside a system. If you represent them in a textual manner, in a line by line textual manner, it is a scenario. On the another hand, if you convert the textual format into a diagrammatic format through vertical and horizontal dimension, it is nothing but a sequence diagram. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಿನಾರಿಯೋಗೆ. A scenario is a sequence of events that occur during a one particular execution of a system. Once again ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, he wants to buy some shares of a company through online. ಈಗ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರಾನೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಸಿನಾರಿಯೋನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ,
ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಡೋ ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೈಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜಾನ್ ಡೋ ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್, ಓಕೆ, ಅವನು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾನ್ ಡೋ ಟು ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅವ್ನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರ್ಸನ್, ಯೂಸರ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ scenario. This is a scenario for a stock brokerage system. First, John Doe logs in. First step. Second step ಏನು, system establishes secure communication. ಅವನು authenticated user ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಾನ್ ಡೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಎಂಟರ್ಸ್ ಎ ಬೈ ಆರ್ಡರ್. ಅವನು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫಾರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ 100 ಶೇರ್ಸ್. 100 ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಜಿಇ ಕಂಪನಿ. ಜಿಇ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ 100 ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆರಿಫೈಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿತ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ 100 ಶೇರ್ಸ್ ನೀನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, 1000 rupees ಆಗತ್ತೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಾನ್ ಡೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೌದು ಓಕೆ ನನಗೆ ರೆಡಿ ಇದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್, ಹಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಅವ್ನು ಎಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾರ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಐಡಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್, ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಔಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ನು ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಗುಡ್ ಬೈ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ, ಗುಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ನೋಡಿ, ಈ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ, ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ sequence diagram. A sequence diagram shows participants in an interaction and the sequence of messages exchanged among them. Okay, the vertical line indicates lifeline and horizontal line indicates the messages exchanged. A sequence diagram shows the interaction of a system with the actors to perform all of the use cases. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಸ್ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And see, this is how we can draw a sequence diagram. Okay, ಇದನ್ನು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. It's here. Okay, so this is the diagram. Nodi, there are 3 objects here: customer, stock brokerage system, and security exchange. So these are the 3 actors. First, nodi, John Doe logs in anta ide nodi, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. First ಏನಪ್ಪ, John Doe logs in. Second one establishes secure communication. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. First, customer John Doe logs in. Next, ಅವನಿಗೆ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟಾ, ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವೆರಿಫೈ ದ ಫಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಎಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್, ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಜಾನ್ ಡೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ ಬೈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ 1 2 3 ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ UML ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಂದು ಎಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ವಿತ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಜಾನ್ ಡೋ ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ 1, ನಂಬರ್ 2 ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ನಂಬರ್ 3 ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬರೆದು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಡಿಫೈನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ವಿತ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ನೋಡಿ, ಇದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ horizontal lines indicates messages exchanged among the objects. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Okay, and these are the 3 actors. So this is about online stock brokerage system. ಸ್ಟಾಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನೋಡಿ, ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗು ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇನ್ ನೀವೇನ್ ಬರೆಯೋದ್ ಬೇಡ, ಇದೊಂದು ಮೇನ್ ಒಂದು ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಎಂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟಾ, ಫಂಡ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್, ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದೇ ತರನೇ ಕೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಜಿ ಕಂಪ್ನಿದು ನಾನು 100 ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಿಂಬಲ್, ಆ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕೋ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ನೀವು 100 ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೋರ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟಾ, ಬಟ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. your trade will be rejected, you will be considered as a defaulter. So that is why this is the exception case. ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ, but this is the exception ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So these are the guidelines for drawing a sequence diagram. Okay, so next procedural sequence models ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ತಗೋತೀವಿ ನೋಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಬಲ್, ರೇಟ್ ಟೇಬಲ್. 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 3 ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಬಲ್, ರೇಟ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ LIC ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಈಗ 1 ಮಂತ್ಗೆ 10 LIC ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಡರ್, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಾಲ್, ಇದು ರಿಟರ್ನ್. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ಅದರದ್ದು ಟೈಮ್.
ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ object customer table is active only for a small duration of time. So that is why customer table and rate table also they are passive ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ large, so this is always active. On the another hand, customer table the lifeline very small, rate table the lifeline very small, they are passive ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Similarly, transient objects ಅಂದ್ರೆ objects ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಆಪರೇಷನ್ ಇ. ಆಪರೇಷನ್ ಇ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ದ ಟೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿ ಅಂತ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇ. ನೋಡಿ, ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಇ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೆಂಟೇಟಿವ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಫನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ to illustrate deletion of transient objects and their temporary objects created in order to execute a operation. Once the operation is executed, results will be evaluated, the object will be deleted from the memory. So similarly we have activity models. So the activity models na next class ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so ಈಗ ನಿಮಗೆ internals ಇದೆ ಅಲ್ವಾ dear students? ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಮೇ 1 ಇಂದ ಸರ್. ಮೇ 1 ಇಂದನಾ? OMDP ಯಾವತ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ? OMDP ಯಾವತ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ? ಚೂರು ನೋಡಿ. 4th ಸರ್. 4th ಇದೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ? ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಗು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು? ಹಾ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ 4th ಇದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಫುಲ್ಲು, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಗು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ನೌ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಹೇಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಏನಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಫುಲ್ಲು, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಗು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5 ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5 ನ ಟೆಸ್ಟ್ 2 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಪ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ.